Hello everyone, welcome to my videos. Myself Ashwin Nayak. From today, let we start ninth English subject. The supplementary reading part, chapter 4, Monday morning. The supplementary reading part, chapter number 4, Monday morning. The Monday morning is written by the Mark Twain. So Mark Twain, he was born November 13th, 1835, the Florida and Mussolini. He was an American writer, humanist, entrepreneur, publisher, and then lecturer also. He was lauded as the greatest humorist has produced, and William the Flukin called him the father of American literature. The William Fluckiner called that the Mark Twain's he is the father of American literature. And his novel the include the adventure of Tom Sawyer. And then the Mark Twain wrote on the some other the famous novels are The Adventures of Tom Sawyer, writing in that 1876, and then The Adventure of Fluckyberry Finn, the 1888, and A Connecticut Yankee in King, the Arthur's Code. This is the 1889. So these are all war novels. Write down the famous war novels of the Mark Twain. And then he wrote on the 28 books and the numbers of short stories given the contributions to the literary literature. In this extract, so the Monday morning is the extract from the adventure of Tom Sawyer. So in this extract, we have only some few character is there. So the characters are the first one character Tom and Sid and Aunt Polly and Mary. So in these four characters we have to see in this story the Monday morning. Okay, let me see at that first one Tom. So Tom is a 8-year-old boy. He is very naughty and under the character of Aunt Polly. And Sid. Sid is a Tom's half brother and he also the room partner. Aunt Polly. So Aunt Polly is in the very strict lady and she is taking care of all the children in the home. And the last character is Mary. So Mary is the Tom's cousin. So mainly we have to see in this story that the four character is there. Okay, look at that picture. He was the Tom. The story says to that. Okay, let me see the story. It is the Monday morning. It is the first day of the school. So the Tom is suffered to get ready to the school on Monday. So actually the Monday is the word you know it's the terribly word even for that adult the who goes to the office because the
For last 2 days, the Saturday and Sunday, they enjoyed a lot. He was fun with that very lot. After that much more time, he was given to the importance of playing and then enjoying. And the next day, go for the walk on Monday. So most of these people don't like this day. So in this story, so why was Tom he was not going to Monday to the suffered for the a day? Okay, let me see the story. The Monday morning. So it was the Monday morning that Tom Sawyer was feeling miserable. Monday morning always found him so because it started another 1 week slow suffering in school. He generally began that day with wishing he had no holiday on Sunday. It made the going to school again so much more painful. Okay, the story is begins with the starting of the week Monday. It was the Monday. ಇದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸೋಮವಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ. The Tom Sawyer was feeling miserable. So miserable means the unhappily ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಕಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. The Monday morning always found him so because it started another 1 week slow suffering in school. So why was the Tom Sawyer was miserable? Because it started another 1 week slow suffering in school. ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಡೇ ಬರುವವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾಲೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂಥೇಳಿ ದ ಟಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಇವತ್ತು ಮಂಡೇ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So we have to know that the Monday is the word. Just you have to the word. You know it's the terrible word even for this the adult. So why that the Monday is terrible for this even to the adult? So those days of this office, because the last 2 days, the Saturday and then Sunday, they enjoyed a lot. The next day to go for a walk on the Monday. So the most of these people don't like this the day Monday. He generally began to the day with wishing he had no holiday on Sunday. It made going to the school again so much more painful. So the Toms to generally to begin the day with wishing he had no holiday on Sunday. It made the going the school again so much more painful. So because he started another 1 week slowly suffering in the school. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಿಸರಬಲ್. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಭಾನುವಾರದ ರಜೆ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪುನಃ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂಕಟಕರವಾದ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟಾಮ್ ಸ್ವೇಯರ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಟಾಮ್ ಲೇ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಈಗ ಟಾಮು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಿಕ್. ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್
ದ ಟಾಮ್ ಲೇ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಟಾಮು ಶಾಲೆಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೇ, ಅಂದರೆ ತನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟಾಮು, ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He could stay home from school. There was just a chance that something was wrong with him. ಆದರೆ ಆತ ಇದೊಂದು ಚಾನ್ಸ್, ಏನಾರ ಒಂದು ನೆಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಉಳ್ಕೋಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಏನು ಹೇಳೋದು, ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಅಂಥೇಳಿ ಟಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಷ್ಟೇ, ಅವನೇ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ, ಕಾಯಿಲೆ ನೆಪ ಒಡ್ಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಸ್ಕೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಿ ಮೆಂಟಲಿ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಹಿ ಫೌಂಡ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ಡ್ ದಟ್ ಎವರಿ ಪಾರ್ಟ್. ತನ್ನ ಬಾಡಿಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನೇ ನೆಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂಕ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ನೋಯ್ತಿದೆ, ಕೈಯೋ ಕಾಲೋ ತಲೆನೋ ಏನೋ ಅಂಥೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ನೆಸ್, ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ. He investigated again. So again and again the Tom Sawyer was investigate his body to examine the body part. He found no element. So just then he could detect the slight pain in the stomach. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾಟಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟಾಗಿ ನೋಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ರಜಾ ಹಾಕೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಟಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟಾಮ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಹೋಪ್. ಆದರೆ ಸೊ ಟಾಮ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಹೋಪ್, ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಲಿಟ್ಲ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಆದರೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಟಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಲಿಟ್ಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. The pain soon grew feeble and presently died the wholly away. He investigated further. Suddenly he discovered something. One of his upper front teeth was loose. So ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಾಮ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ದ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಹೋಪ್. ಆದರೆ ಬರೀ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಚ್ ಪೇಯ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಪೇಯ್ನ್ ಸೂನ್ ದ ಗ್ರೂ ಫೆಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಡೈಡ್ ಹೋಲಿ ಅವೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಯ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಹಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟೆಡ್ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ರೀಸನ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಎಟ್ ದಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಹುಡುಕ್ತಾನಂತೆ. ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಟೀತ್ ವಾಸ್ ಲೂಸ್. ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್, ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಲಕ್ಕಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಗ್ರೋ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಆಸ್ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್.
ಓ, ನನ್ನ ಹಲ್ಲು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಲ್ಲು ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಗಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂಕ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಟಾಮು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. But the almost all at once it occurred to him that if he told his aunt about it, she would pull it out and that would hurt. ಸೊ ಈಗ ಹಲ್ಲು ಅಲ್ಗಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಣ್ ಪೋಲಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಲ್ಲನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿ ವುಡ್ ಪುಲ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಅಂದರೆ ದಟ್ ಆಣ್ ಪೋಲಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಪುಲ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹರ್ಟ್. ಸೊ ಹಲ್ಲನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಥಾಟ್ he could hold the teeth in reserve for the present and investigate further. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಲ್ಲು ಅಲಗಾಡುವ ನೆಪವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ನೆಪವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಸೀಮ್ಡ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಥಿಂಗ್ ಸೀಮ್ಡ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ದೆನ್ ಟಾಮ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್, ಸೊ ಟಾಮು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸರ್ಟೈನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಲೈಡ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್ ಫಾರ್ 2 or 3 weeks and threatened to make him lose finger. ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಾಮಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನ್ಪು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳು ಸಹ ರೋಗಿಯನ್ನು 2-3 ವಾರ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆತ ಎಲ್ಲರ ಅಜಾಗರೂಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲು ಬೆರಳು ಸಹ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಈಗ ಟಾಮಿಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. So the boy eagerly drew his sore toy from under the sheet and held it forth for inspection. ಸೊ ಇದು ನೆನಪಾದ ತಕ್ಷಣ ಟಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ನ ಕೆಳಗಿದ್ದಂಥ ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಕುಂಟು ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನರಳಲು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನೌ ದಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಫೌಂಡ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಹೌದು, ಕಾಲು ಬೆರಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಗಾಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆನ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, but he did not know what these were. So however it seems the worthwhile taking to the chance. ಸೊ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನರಳಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಂಕ್ ಹೊಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಟಾಮು ಅನ್ಕೊತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಫೆಲ್ ಟು ಗ್ರೋರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಹಿ ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೆಟ್ ಸೀದ್ ಹಿಸ್ ಯಂಗರ್ ಹಾಲ್ಫ್ ಬ್ರದರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಅವಾಗ ಆತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಂತಹ ಹಿಸ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್, ದ ಹಾಫ್ ಬ್ರದರ್, ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸಿದ್, ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಸ್ ಆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಸಿದ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ವೆರಿ ಲೌಡ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿದ್ದಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಸಿದ್ದು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ವೆರಿ ಲೌಡ್ಲಿ, ಮಲ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಗೋರ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಟಾಮ್ groaned louder and imagined that he began to feel pain in his toy. So Tom, he just groaned louder and imagined that he began to feel in his toy.
ಸೊ ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಈಗ ಜೋರಾಗಿ ನೆರಳಾಡ್ತಾ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಹಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಪೇನ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಫೀಲ್ ದ ಟಾಯ್. ಸೊ TOE ಟಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ, ಉಗುರು ಸುತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನರಳನ ಅಂತ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಲಿಟ್ಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೇದ್. ಸೊ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ, ಆದರೆ ಸಿದ್ದು ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಲೌಡ್ಲಿ. ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದಾನೆ. So Tom was gasping by this time. He took a rest and then began to groan even louder. So Tom ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. But the Sid snored on. Tom was furious. ಆದರೆ ಸಿದ್ದು ಎಚ್ಚರಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಟಾಮಿಗೆ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್. ಇವನು ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. He called out, Sid, Sid, and shook him. Sid, Sid ಅಂತೇಳಿ ಆತನ ಎಳ್ದಾಡ್ಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. His pain worked well and Tom began to groan again. ಮತ್ತೆ ಟಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನರಳಾಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸಿದ್ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ದನ ಬಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಸೊ ಅವಾಗ ಸಿದ್ದುಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ on the elbow and began to stare at Tom. The Tom kept on growing. ಸೊ ಟಾಮು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಟಾಮು ಆತನ ಬೆರಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟಾಮ್ ಸೆಡ್ ಸಿದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಸಿದ್ದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎದ್ದಂತ ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಟಾಮ್ ಸೇಸ್ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟಾಮ್. The hens, Tom, what's the matter? Tom said to the Siddu. He shook him and looked in his face anxiously. The Toms moaned out, oh, don't shake me like that. ಸೊ ಅವಾಗ ಟಾಮು ಯಾಕಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತೇಳಿ ಟಾಮುನ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಡೋಂಟ್ ಶೇಕ್ ದಟ್ ಸೇಜ್, ಇಟ್ಸ್ ಟು ವೆರಿ ಶೋಕ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ಲಿ. Tom snored out. So why? What's the matter, Tom? I must call aunt. ಸೊ ಈಗ ಸಿದ್ದು ಸೇಸ್ತದ್. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನಾನು ಆಂಟ್ ಕರಿತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಟಾಮ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ಆಂಟೇ. ಸೊ ನೋ ಎವರ್ ಮೈಂಡ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ. Don't call anybody. So at that time the Tom says so don't call everybody, ಯಾರನ್ನು ಕರಿಬೇಡ, ಕಾಲ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ the Tom was the growl to the bed in this home. Okay, let me stop now. In my next class I will continue this story. Thank you for watching.